हेलो नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत जनाऊँ आज भिडियो आज आम पाठ पढ़ा पंचम श्रेणी चतुर्थ पाठ आम समस्ते जाति दुई आज आम यही पाठरे कौन पढ़िया ना जोगफल पढ़िया आगु तुमने मिश्रण पढ़ुए हराण पढ़ुए किंतु यही पाठरे बहुत संख्यार बा बड़ संख्या को केमिति मिसेवा बा वियोग करिवा से विषय रे आज आम यही पाठरे पढ़िया आउ कौन पढ़िया ना जुग्म संख्या एवं अजुग्म संख्या विषय भी पाठ पढ़ा चलो देखी ना जे बही कौन दे बही देखिपे लेफ्ट साइड गोटे स्तंभ देती तार जोगर समष्टि देती राइट साइड रे भी गोटे नंबर स्तंभ देती तार जोगफल भी देती से कहूँ जे जदि आम दुई और पाँच को जदि अदल बदल करवा तेबे जोगफलर कौन परिवर्तन होउची देख आउ एक संख्या जोड़ा को अदल बदल कर देख ओ एपरी संख्या जोड़ बाछ जहाँ को अदल बदल कले स्तंभ दुईटर जोगफल सामान हम यार सूत्रटी हूँ जे लेफ्ट साइड स्तंभर समष्टि केते एवं राइट साइड स्तंभर समष्टि केते देखि नब तापरे सेमानकर पार्थक्य केते देखियो पार्थक्य केते ना बड़ संख्याटी 21 अच्छी एवं सान संख्याटी 19 अच्छी पार्थक्य केते 2 अच्छी से 2 को आम 2 रे भाग कले केते पाइबा 1 पाइबा ए 1 रो पार्थक्य को कौन करिया ना लेफ्ट साइड रे एमिति संख्या देखिबा एवं राइट साइड रे एमिति संख्या देखिबा जो संख्यार भितर पार्थक्य 1 अच्छी से संख्या को अदल बदल करिया जेमिति राइट साइड रे 4 अच्छी 4 हबनी सॉरी 3 अच्छी लेफ्ट साइड रे 2 अच्छी आम 2 और 3 जदि अदल बदल करिया ताहाले लेफ्ट साइड स्तंभर समष्टि एवं राइट साइड स्तंभर समष्टि समान रहिबो चलन देखि नबा 1 प्लस 2 बदल 3 करिबा 7 प्लस 9 केते 1 3 4 3 7 4 4 7 11 11 9 20 एवं राइट साइड स्तंभ कौन अच्छी ना 3 बदल आम 2 आने प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 केता 2 4 6 6 9 6 5 11 11 9 20 ताहले राइट साइड एवं लेफ्ट साइड दुईटी जाक स्तंभ समान है सेपरी भाव में सेकेंड थर्ड भी देख लेफ्ट साइड स्तंभ रे टोटल समष्टि देछि 39 एवं राइट साइड स्तंभ रे सेमानकर जोगफलर समष्टि 47 देछि आम जदि एमानकर पार्थक्य देखिबा ताहले केते आइबो 17 9 गले 8 8 को आम 2 रे जदि हरण करिबा ताहले केते पाइबा 4 ताहले एमानकर भितरे एमिति नंबर चूज करिया जो मानकर नंबर भितरे पार्थक्य 4 रहइबो ताहले को नंबर देखले 4 रहइबो 5 4 9 5 और 4 को जदि आमे अदल बदल करिया ताहले केते पाइबा देखि नियंतु 5 बदल 9 लिखिबा 9 7 प्लस 12 प्लस 15 केते हला 9 7 16 16
16 ପ୍ଲସ୍ 12 28 28 15 43 କେତେ ଆସିବ ଟୋଟାଲ 43। ସେମିତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କଲମ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କଲମ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କଲମ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 9 ବଦଳରେ ଆମେ 5 ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ 13 ପ୍ଲସ୍ 14 କେତେ ହେବ 5 11 16 16 11 27 27 11 27 13 40 5 11 16 16 16 16 13 29 29ରେ 14 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 43। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକର ସ୍ତମ୍ଭ ସମାନ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆହାର ବି କ'ଣ ସମାନ ହେବ କି ଦେଖିନିଅ। ଏପଟେ ଦେଇଛି 6 8 7 6 18ରୁ 6 ଗଲେ 8ରୁ 6 ଗଲେ 2 7ରୁ ଟିକେ 7 6 6 8 16ରୁ 8 ଗଲେ 8 8 ପାଇଲେ 8କୁ 2ରେ ଭାଗ କରିବା ଯଦି ପାଇବା 4 ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିବା ଯାହାର ଡିଫରେନ୍ସ 4 ଥିବ। 11ରୁ 4 ଗଲେ 7 9 15ରୁ 4 ଗଲେ 11 11 9 19ରୁ 4 ଗଲେ 15 15 9 23ରୁ 4 ଗଲେ 19 19 ବି 9 ତାହେଲେ এই দুইটি সংখ্যা সমান হব নাই এই দুইটি সংখ্যা সমান হব। ସେହିପରି ଭାବରେ 330ରେ 314 ପରିମାଣ କରିବା ପାଇବା 16 16ରେ ଆମେ ଯଦି 2 କରିବା ତାହେଲେ 8 8 ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଗଲା। 77ରେ ଯଦି 8 ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା 8 ବିୟୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ପାଇବା 69 69 ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ହେବନି। 78ରେ 8 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ପାଇବା 68 78ରେ 8 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 70 70 ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଯଦି 8 ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ପାଇବା 71 ପାଇବା ଏଇଟା ବି ନାଇଁ 71 ନାଇଁ ଏଇଠି 80ରେ 8 ବିୟୋଗ କଲେ 72 ପାଇବା 72 72 ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇନ୍ଧନ ହିସାବ। ଇନ୍ଧନ ହିସାବ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯଦି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି କେତେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି 5 ଲିଟରରୁ 15 ଲିଟର ଭିତରେ ରହିବ 5 ଲିଟରରୁ 15 ଲିଟର ଭିତରେ ରହିବ। ସେମିତି କାର ଗୁଡ଼ିକର ପାଇଁ କେତେ ରହିବ 15ରୁ 50 ଲିଟର ଭିତରେ ରହିବ। ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେତେ ରହିବ 150ରୁ 5 ଲିଟର ଏବଂ ରେଳଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେତେ ରହିବ 5000 ଲିଟର ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ସମ୍ବଳ ମାନେ ରିସୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବେ କ'ଣ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ପାଇବେ କ'ଣ। ତେଣୁ ରିସୋର୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ କରି ରଖିବା ବା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ଯେମିତିକି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ହେଇଗଲା ସବୁ ଯାକ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଏନି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା
प्राकृतिक इंधन संरक्षण एवं सहित प्रदूषण ह्रास पाइब। यार कहयार अर्थ होची जे आमे पेट्रोल को यूज कम करी कौन यूज करिया दरकार इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी एवं कार को यूज करिया दरकार। चलंतु जे गोटे प्रश्न देइछि प्रश्नर उत्तर करिया पे चेष्टा करिए। गोटे बस टांकी रे 28 लिटर इंधन तेल अछि। केते लिटर अछि 28 लिटर। एथिरे आउ 75 लिटर भर्ती करागला। केते 75 लिटर भर्ती करागला। तेबे बस टांकी रे मोट केते लिटर तेल रहिला। एई जो दुई अंक विशिष्ट संख्या को केमिति जोग करा जाए तार प्रोसेसटा देइछि। टांकी रे मोट तेलर परिमाण 28 लिटर प्लस 75 लिटर अछि एवं देखिनियो जे दुई अंक विशिष्ट रु जदि अधिक जोग करिया ताहले आमु विशेष ध्यान कोन देबा पड़ियो स्थानीय मान कोन एकक दशक शतक एवं हजार एई जो स्थानीय मान विशेष ध्यान देवा पड़ियो। जेपरि कि आमे जानिचे ये हूँ एकक स्थान ये हूँ दशक स्थान। एकक स्थान कौन अच्छी ना 8 5 13 है। देखी दियो एकक स्थान ये दशक स्थान ये 100 स्थान। 8 5 13 है 3 को रखिल 1 को यही दशक स्थान आनल 1 + 2 3 3 7 10 0 रखिला आउ थे पुणी 1 शतक स्थान को आनल तापरे 1 को 1 को आनदेल। कहयार अर्थ कौन ना जो पर्यंत 1 डिजिट अच्छी से पर्यंत सही स्थानीय मान रहिबो। जदि 1 डिजिट रु नेक्स्ट डिजिट पड़े आस 2 डिजिट हे जाउछि 2 डिजिट हेले नेक्स्ट स्थानीय मान पाखु पड़ो। सेपरि भाव में आम तार उदाहरण देइछि अलगा एग्जांपल देइछि से जिंस को करिया पे देखिया 49 देइछि एवं 99 देइछि 9 रे 9 मिसाइले केते आयो 18 आयो 8 रखिला 1 एपड़ आनले 18 8 रखिले 1 एपड़ आनले 4 1 5 5 8 13 13 3 8 रखिबा 1 8 आनिबा केते पाइले 138। सेमिति किछि प्रश्न उत्तर देइछि चलो प्रश्न उत्तर करिया पे चेष्टा करिया। 15 7 9 9 5 14 1 आनला 2 4 केते बडी 44। सेपरि भाव में एडी केते देइछि 46 19 9 6 15 1 आनला 9 1 10 4 14 145 सेपरि भाव में एडी केते देइछि 38 देइछि 3 5 देइछि 8 5 13 1 रखला 3 3 6 1 7 73। एमिति एडी देख एक गोटे 1 डिजिट देइछि 0 5 एमिति लिखि परिबा एवं 8 9 को जोग करिबा जदि जोगर चिन्ह दियंतु पले 9 5 14 1 रखला 8 1 9 94। एमिति 7 7 7 6 2 8 8 6 14 1 रखला 7 2 9 1 10 104। सेपरि भाव में कौन देइछि लास्ट 6 9 प्लस 20 9 को 9 रखला 6 2 8 8 9 99।
नेक्स्ट कौन देछि पिले नेक्स्ट पेज रे जोग वियोग जोग एवं वियोग भितर संपर्क कौन देख यही उक्ति गुड़िक संख्या गुड़िक मध्य संपर्क को देखि उपयुक्त भाव में शून्य स्थान पूर्ण कर देख पिले कर कौन देछि जदि 46 प्लस 21 इज इक्वल टू 67 हेब ताहले 67 माइनस 21 केते हबो ऑब्वियसली आको जदि आको माइनस करिया पाइबा आमे 46 एपरि भाव में 67 रे जदि आमे 46 माइनस करिया ता आमे केते पाइबा 21 पाइबा एपरि भाव में ख रे कोन देछि 198 माइनस 98 जदि माइनस करिया ताहले केते पाइबा केते पाइबा 100 रे 98 जदि ऐड करिया मिसेबा ताहले 198 पाइबा 198 रे 100 जदि माइनस करिया ताहले 98 पाइबा एपरि भाव में गौर कोन देछि जदि 199 प्लस 98 जदि 187 287 होची ताहले 287 रे जदि 98 आमे माइनस करिया ताहले हम केते पाइबा 199 सेपरि भाव में 287 रे जदि आमे माइनस करिया 199 ताहले आमे केते पाइबा आमे पाइबा 98 सेपरि भाव में जदि 872 रे माइनस करिया 672 ताहले आमे केते पाइबा 200 पाइबा 200 रो जदि आमे केते मिसेला 872 हबो संख्याटा कोन बंचला 200 872 कोन संख्या बोला 700 672 लिखि दोछि 200 प्लस 672 जदि आमे मिसेबा 872 पाइबा सेपरि भाव में 872 रे कोन माइनस कले आमे पाइबा 872 हेइला 672 200 872 रे 200 जदि फेडिबा आमे केते पाइबा 672 जदि सेमिति प्रत्येक ब्लॉक रे प्रत्येक स्तर रे दे जाइतिबा उक्ति आधार रे जोग और वियोग उक्ति लेख एमिति देछि 87 78 प्लस 164 इज इक्वल टू केते तार समष्टि केते 242 सेपरि भाव में आमे जदि 242 रे 164 माइनस करिया केते पाइबा 78 सेमिति 242 रे जदि 78 माइनस करिया केते पाइबा 164 सेमिति खरे एति मिशन करले एति आसियो आमे जदि 1301 रे 462 फेडन करिया ताले केते पाइबा 839 सेमिति 1301 रे 839 जदि फेडन करिया ताले हम पाइबा 462 सेमिति सेम एति रेति फेडन कला 784 रे 137 जदि मिसेबा ताले हम पाइबा 921 एपरि भाव में आमे जदि 921 रे 784 फेडन करिया ताले हम केते पाइबा 137 सेम जिंस 234 रे जदि 590 मिसेबा ताले हम पाइबा 824 सेमिति 824 रे जदि 590 फेडन करिया ताले हम पाइबा 234 सेमिति इंधन रईस अधिक हिसाब गोटे मिनी बस 18 लिटर डीजेल थिला गोटे मिनी बस रे 18 लिटर डीजेल थिला डीजेल भर्ती करिया परे इंधन मीटर केते हला भर्ती कला परे केते भल 65 को 65 को आसला मिनी बस रे टैंक रे केते लिटर डीजेल भर्ती करा गला अर्थात 65 रु 18 जदि फेडाण करिया ताले पाइ जा 15 रु 8 गले 7 1 जदि निला केते बढ़ला 5 बढ़ला 5 रु 1 गले 4 ताले प्रथमे 47 ई डीजेल ला नेक्स्ट एडी भी किसी प्रश्न उत्तर देछि करिया पे चेष्टा करिया एडी कोन देछि ना फेडाण देछि
82 ରେ ଯଦି ଆମେ 37 ଫେଣାଣ କରିବା କେତେ ବା ଏବେ 2 ରୁ 7 ଯିବନି, ତେଣୁକରି ଏକ ଉଦାର ଆଣିବା, ଉଦାର ଆଣିଲେ କେତେ ହବ 12 ହବ, 12 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ହବ 5, ଏଠି କେତେ ରହିଲା ଯେହେତୁ ଏକ ଉଦାର ଦେଇଛ ଏଠି 7 ରହିଲା, 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4, ଏଠି ହବ 45। ବିୟୋଗ କଲା ବେଳୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ମନେ ପକାଅ, ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। এইটি ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 57 ମାଇନସ୍ ଯଦି 11 କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା 7 ରୁ 1 ଗଲେ 6, 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4, 46 ପାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ 23 ରୁ ଯଦି 19 ଫେଣାଣ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା 3 ରୁ 9 ଗଲେ ଯିବନି, 13 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହବ 4 ହବ, 2 ଥିଲା 1 ଦେଇଦେଲା 1 କୁ 1 0, ତେଣୁକରି ଉତ୍ତରଟି 4 ହବ। 49 ଫେଣାଣ 21, 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8, 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2, 28। ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି 56 ମାଇନସ୍ 18, 16 ରୁ 8 ଗଲେ 8, 4 ରୁ 1 ଗଲେ 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3, 38। ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 93 ମାଇନସ୍ 35, 13 ରୁ 5 ଗଲେ 5, 8, 8 ରୁ 3 ଗଲେ 5, 58 ହବ ଉତ୍ତର। ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ 84 ମାଇନସ୍ 23, 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1, 8 ରୁ 2 ଗଲେ 6, 61। 70 ରୁ 43 ଗଲେ କେତେ ହବ 10 ରୁ 3 ଗଲେ 7, 6 ରୁ 4 ଗଲେ 2, 27, ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା 65 ମାଇନସ୍ 47, 15 ରୁ 7 ଗଲେ 8, ଏଠି 5 ରୁ 4 ଗଲେ 18, ରାଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବ, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଦ ନ ଦେଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିରିଏଲ ନମ୍ବରରେ 1, ତାପରେ 2 ଆଇଲା, ତାପରେ 3 ଆଇଲା, ତାପରେ 4 ଆଇଲା, 5 ଆଇଲା, 6 ଆଇଲା, 7 ଆଇଲା, ଏମିତି 9। ଏଇ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆସିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ସେଇ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ମନେକର 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 1, 2, 3, 4, 5, 29 ହେଇଗଲା, 30, 31, 32, ଏଇଠୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। 112 ପରେ 113 ଆସିବ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, 2023 ପରେ 2024 ହେବ, 2025 ହେବ, ଏଇଟା ବି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କରିବା କ'ଣ ନା 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଯୋଗଫଳ କରିବା 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ 3 ଆଇବ, 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ଯଦି ଆଇବ 2, 3 ପରେ 5 ଆସିବ, ତାପରେ 3 ପରେ 3, 4 ଯଦି ଆମେ 7 ଆସିବ, ତାପରେ 4, 5 ଯଦି କରିବା 9 ଆସିବ। ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛ ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 2, 2, 2, ସେମିତି 5କୁ ଯଦି ଆମେ 6 ଆଡ୍ କରିବା 11 ପାଇବା, ଆର ଡିଫରେନ୍ସ ବି ପ୍ଲସ୍ 2, 2 ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯଦି 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାହେଲେ 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ହବ ନା ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ତାର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହବ ତାର 2 ଡିଫରେନ୍ସରେ ହବ। ମନେକର 15 ପ୍ଲସ୍ 16 କେତେ ହେଲା 6, 5, 11, 1 ରଖିଲା 31 ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଯଦି ସେ ପଚାରିବ 15 ପ୍ଲସ୍ 16 ଯଦି ଦେଲା 31 ହେଉଛି, ତାହେଲେ 16 ପ୍ଲସ୍ 17 କେତେ ହବ 16 ପ୍ଲସ୍ 17 କେତେ ହବ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ଲସ୍ 2 କର କେତେ ହବ 33 ହେବ, 33 ହେବ, କେତେ ହବ 33 ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାହେଲେ
ଯଦି ତିନିଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆହୁରି ସହଜ। ତିନିଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦଉଛି 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ତିନିଟିର ସମିଟ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 4 ପ୍ଲସ୍ 2 6 ହେବ। ଏମିତି 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 9 ହେବ। ଏମିତି 3 4 5 12 ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 9 12 15 ଆଇଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲ ଏପଟେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ଏପଟେ 3ର ହରଣ ଦେଖ, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 3ର ପାହାଡ଼ 3 ଦୁଗୁଣି 6 3 ତିରିକି 9 3 ଚଉକୁ 12 3 ପଞ୍ଚା 15। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାରିଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? 10 ଦେଲା ପ୍ଲସ୍ 4 14 ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 4 18 ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 4 22 ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଠି ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲା ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ 4 4 4 4 ହେଇକି ଯିବ ଯଦି ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ତିନିଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 3ର ପଣକିଆ ଡାକିଦେବ। ଚାଲ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀର ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। କାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ ସହିତ ଯୁଗ୍ମ ସହିତ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତିନିଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତ କେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଇଠି ଯୁଗ୍ମ ଏଇଠି ଅଯୁଗ୍ମ, ଏଇଠି ଯୁଗ୍ମ ଏଇଠି ଅଯୁଗ୍ମ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଚାରୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁଯାକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ 2ରେ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଅଛି? ପାର୍ଥକ୍ୟ 2 ଅଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାନ ଅଟେ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ମାନେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଫଳ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ +2 ରହିବ। ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଯେମିତି 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ କର। 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 5 1 2 3 4 5 କେତେ ପାଇଲେ? 3 6 4 10 15 ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 6 କେତେ ପାଇଲେ? 5 5 10 10 10 10 20 5 5 10 10 4 14 14 20 ତାପରେ ପାଇବା 3 4 5 6 7 3 10 4 10 5 25। କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଲେ? +5 ଲେଖେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। 6ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେମିତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟଟି ନିଜେ ଯୋଗ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜଟି ଯିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗଫଳ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ସଂରଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ପିଲା ଏଇଠି ଦେଖ, 1 ଯଦି 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ମିଶାଇ ପାରିବା? ଜଲ୍ଦି 1 କୁ 3 ମିଶାଇଦେବା 4 ହେବ, 4ରେ 2 ମିଶାଇଲେ 6 ହେଇଯିବ। ସେମିତି 2 କୁ 4 ମିଶାଇଲେ 6 ହେବ, 6ରେ 3 ମିଶାଇଲେ 9 ହେଇଯିବ। 5 ଏବଂ 3କୁ ଯଦି ମିଶାଇବା 8 ହେବ, 8ରେ ଯଦି 4 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ 12 ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଚାରିଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ହେବ? ନା 1 ଆଉ 2 1 ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ? 5 ହେବ। ଏବଂ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 5 ହେବ। 5 5 10। ସେହିପରି ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 5 7 ହେବ, ମଝିରେ ବି 7 ହେବ, 7 7 14। ସେହିପରି ଭାବରେ 6 3 9 9 9 18 ହେବ। ଯଦି ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହେବ, ମନେକର ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 18 ହେଉଛି, ତାହେଲେ +18 ମିଶାଇଦେବେ, ଯାହା ହେବ ସେ ହେବ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଚାରୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ କେମିତି କରିପାରିବା? ନା ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମିଶାଇବା 5 1 6 6 ବାହାରିଲା। 6 ପରେ କ'ଣ କରିବା? 6କୁ ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 6 ଆଉ 2 କେତେ ପାଇବା? 6 6 6 12 12 3 15। ସେହିପରି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ବି ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ 3 4 ଓ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କିପରି ଯୋଗ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଜଡ଼ିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ନ କରି
ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଗଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପାଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଇଛି 27 ଦେଇଛି, 68 ଦେଇଛି, 27, 68, 69। ଆକୁ ମିଶେଇବା, ଯେତିକି ଆକୁ ମିଶେଇବା କେତେ ଦେବ? 9 7 16, 1 ରଖିଲା, 6 7 9 9, ଏବେ 6 8 ମିଶେଇବା, 8 14, 1 ମିଶିଲା 10, 16 164, 64। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକୁ ବି ମିଶେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଆକୁ ମିଶାଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଅ, ତାପରେ ଆକୁ ମିଶାଅ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ମିଶାଅ, ଯେତିକି ଆସିବ ତାର ଉତ୍ତର। ଆର ଆକୁ ମିଶାଅ, ଆକୁ ମିଶାଅ, ଆକୁ ମିଶାଅ, ଯେତିକି ଆସିବ ତାର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ସଡ଼କ ପଥ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ମହାଦେଶରେ ଆଲାସ୍କାର ପ୍ରୋଡ଼େଇବାଏ ଠାରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ୟୁସୁଆଇଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ପଥ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ସଡ଼କ ପଥ ଅଟେ। ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 30,000 କିଲୋମିଟର। କେତେ ନା 30 କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀରୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? 30,000 କିଲୋମିଟର। ଏମିତି 2029 ମସିହାରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସଡ଼କ ପଥ ଦୀର୍ଘତମ ଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତରରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣର ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ ପିଲା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ଯେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା। କାଶ୍ମୀରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦୂରତା କେତେ ଥିଲା? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସଡ଼କ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ କାଶ୍ମୀରର ଦୂରତା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ କାଶ୍ମୀରର ଦୂରତା କେତେ? 1855 କିଲୋମିଟର ଓ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦୂରତା କେତେ? 1862 କିଲୋମିଟର। ତେବେ 2019 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସଡ଼କ ପଥ ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ କାଶ୍ମୀର ଦୂରତା ଏତିକି, ମିଶେଇ ଦିଅ, ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି ଉତ୍ତର। 7 6 5 11, 1 ରହିଲା 8 8 16 17, 1 ଏତିକି କିଲୋମିଟର ହବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲମ୍ବିଥିବା ସଡ଼କ ପଥର ମୋଟ ଦୂରତା 1855 ଏବଂ 1862 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ କିପରି ହେବ ତୁମେ ମନେ ଅଛି କି? ୟେସ୍, ଏମିତି ହେବ। ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି? 5 10 5 18 1 18 6 2 5 2 7 6 5 11 1 ପୁଣି 8 8 16 1 17 7 3 7। ଦେଖ ପିଲା, 3 7 1 7 3 7 1 7, ରାଇଟ୍। ସେମିତି 2019 ମସିହାରେ ଭାରତର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ସଡ଼କ ପଥର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? 3517 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମହେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଇନ୍ଧନ ଓ ଟୋଲ୍ କର ବାବଦରେ 21,880 ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 38,900 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ସେ ମୋଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଦେଖ 21,880 ପ୍ଲସ୍ 38,900
900 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ମୋଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, 8କୁ 8, 9 8 17, 1 ରଖିଲା 10, 1 ରଖିଲା 5, 6, 60,780 କରେକ୍ଟ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସମାନ ଅଟେ। 10,000କୁ 1 ଅୟୁତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନାମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକକ ଘରଙ୍କ ଅଙ୍କ ତଳେ ଏକକ ଘରଙ୍କ ଅଙ୍କ, ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ତଳେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି 7 4 11, 1 ରଖିଲା 1, 6 5 11, 1 12, 2 ରଖିଲା 1, 2 1 3। ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଆସ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା? ନିମ୍ନ ଯୋଗଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅୟୁତ 1000, 100, 10 ଏବଂ 1 ବୋଲି ଉପରେ ଲେଖ ନାଅ। ଅତି କମରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥଳରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ତଳ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜେଇ ଲେଖ। ଦେଖ, ତା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଯାହାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କର ଲେଖ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖନି ବୋଲି କହୁଛି। ଯେମିତି 238, ତା ତଳେ କ'ଣ ହବ? 3 6 7 8 7 15, 1 ରଖିଲା 6 4 10, 0 ରଖିଲା 1 5 6, 605 ହବ। ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହବ? 12 ପ୍ଲସ୍ 17 କେମିତି ହବ? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଏଇଠି ରଖିଦେବୁ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। 123, 5 3 135, ଏମିତି 8 7 8 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 8 7 8 9, ଏଠି 0 ରଖିଲା 9 8 17, 1 ରଖିଲା 8 8 16, 1 ରଖିଲା 8 8 16, 1 ରଖିଲା 9। ଏତିକି ହବ ଆର ଉତ୍ତର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ବି ଉତ୍ତର ହବ। ଏମିତି ମିଶାଣ କରିବା, ଏଇଟା ବି ମିଶାଣ କରିବା। ମିଶାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପାଠର ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ମିଶାଣ ବି ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି? ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ପଥ ଯାତ୍ରା। ଲିଲି ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ, ତାପରେ ଗୋଆ, ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଶେଷରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ସଡ଼କ ପଥର ଦୂରତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଯାଇଥିବାର ମୋଟ ଦୂରତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରଥମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ନା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଲେ? ତାଙ୍କେ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ 670 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ କୋଉଠି? ମୁମ୍ବାଇରୁ ତାପରେ ଗଲେ ଗୋଆ। କେତେ କିଲୋମିଟର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆ? 590 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଗୋଆରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେତେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କଲେ? କେତେ କିଲୋମିଟର କିଛି ଦେଇନି। 590 ହେଇଗଲେ 400 ଦେଇଛି। ତାପରେ 1055 କିଲୋମିଟର। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପୁରୀ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲେ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ଦେଇନି। 590 670। ହଉ, ଏତିକି ମିଶେଇଲା। 5
9 7 16 16 5 21 1 ରଖିଲା 2 6 1 6 2 8 8 5 13 1 ରଖିଲା 2 ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ କଭର କଲେ। ସେପରି ଭାବରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି 5205 6220 7095 8455 ଏବଂ 4840 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ହେବ ଲେଖ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 5 କୁ କିଏ ଅଛି 5 ୟେସ୍ 5205 ନିକଟର ହବ 500 କୁ 4840 45 10 10,000 ପାଖେ ଅଛି। ସେମିତି 6 କୁ 4 6 220 440 60 10 5 11 11,000 ଅଛି କି 11,000 ନା 8 7 15 କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି 4 8 12 12 ନାହିଁ। এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ମିଶାଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପେଜ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ ଫଳ ପଡ଼ିବା। ବିୟୋଗ ଫଳ କ'ଣ ପିଲେ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଫେଡ଼ାଣକୁ ପଡ଼ିବା ବୃହତ୍ତମ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ବା ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ। ସେହିପରି ରେଳଗାଡ଼ି ରହୁଥିବା ସ୍ଥଳକୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଜାହାଜରେ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବନ୍ଦର କୁହାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପାରାଦୀପ ଭାରତର ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ପାରାଦୀପ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଏ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି ଯେମିତି ଏଠି ତୁମର ଚେନ୍ନାଇ ରହିଲା, ଏଠି ମୁମ୍ବାଇ ରହିଲା, ଏଠି ତୁମର ରହିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚେନ୍ନାଇ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି ପାରାଦୀପ 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 ଅଛି, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଅଛି। ସେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଦୂରତା 35,090 କିଲୋମିଟର। ଏକ ଜାହାଜ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି 3700 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ନାଇ ବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିଲା। ଜାହାଜଟି ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିବ। ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୂରତା 3790 କିଲୋମିଟର ମାଇନସ୍ 3700 କିଲୋମିଟର। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବିୟୋଗ କରିବ ତୁମର ମନେ ଅଛି କି? 35,090ରେ ଆମେ କେତେ ବିୟୋଗ କରିବା 3700 ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଅଛି 0ରୁ 0 ଗଲେ 0 ହେବ, 9ରୁ 4 ଗଲେ 5 ହେବ, 7ରୁ 7 ଗଲେ 0 ହେବ, 7ରୁ ଏଠି କେତେ 3ରୁ 2 ଗଲେ 1,050 କିଲୋମିଟର 27 9 ହେବ ଏଟା 1,090 କିଲୋମିଟର 1,090 କିଲୋମିଟର। ଜାହାଜଟି ଆଉ 1,090 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଆଲେସ୍କର ପ୍ରୋଡ଼େବାରେ ଏବଂ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ୟୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଡ଼କ ପଥ ଦୀର୍ଘତମ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 30,000 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସଡ଼କ ପଥ ରୁଷିଆର ଟାଉନରେ ପାର୍ଗୁଲାର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ପାର୍ଗୁଲାର ଗଲା ଦୀର୍ଘତମ ରୁଷିଆର ଟାଉନ ଠାରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ସାଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଦୂରତା 15,150 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଟାଲୋନ ଓ ସାଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଡ଼କ ପଥ ତୁଳନାରେ ପ୍ରୋଡ଼େବାଏ ଓ ୟୁସିଆଇରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଡ଼କ ପଥ କେତେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା? ଦୁଇଟି ସଡ଼କ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପାର୍ଥକ୍ୟ 30,000 କିଲୋମିଟର ମାଇନସ୍
30,000 କିଲୋମିଟର ମାଇନସ୍ 15,150। ଶୂନରୁ 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି 10 କେମିତି ହେଲା? 3ରୁ ବର କଲା ଉଦାର ଆଣିଲା। ତାପରେ ଏଠି 10ରୁ 1 ପଳେଇଲା, ତେଣୁକରି କେତେ ଅଛି? 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, ଏଠି ବି 9 ଅଛି, 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, ଏଠି କେତେ ଅଛି? 2ରୁ 1 ଗଲେ 1, 14,850। ରେଳବାଇ ଓ ୟୁସିଆଇକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଡ଼କ ପଥ ଟାଲୁନ ଓ ସାଗ୍ରାସକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଡ଼କ ପଥ ଅପେକ୍ଷା 14,850 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଯୋଗକ୍ରିୟା ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନ ଲେଖି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି 713 ମାଇନସ୍ 154, 13ରୁ 4 ଗଲେ 9, ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 10 ରହିଲା, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 6ରୁ 1 ଗଲେ 5, ଏଠି କେତେ ଅଛି? 6, ଏଇଟା 6 କି 6 ହେଲେ 1କୁ ପଳେଇଲେ, 5ରୁ 1 ଗଲେ 4। ଆସ ସମାଧାନ କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିୟୋଗ କର। ଉପରେ ଅୟୁତ 1000, 100, 10 ଓ 1 ନ ଲେଖି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେମିତି ଦେଇଛି 4,578 ମାଇନସ୍ 2,222, 8ରୁ 2 ଗଲେ 6, 7ରୁ 2 ଗଲେ 5, 5ରୁ 2 ଗଲେ 3, 4ରୁ 2 ଗଲେ 23,356। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆକୁ ବି ବିୟୋଗ କରିପାରିବ, ଆକୁ ବି ବିୟୋଗ କରିପାରିବ। ଆକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? 5,423 ଦେଇଛି। 423 ଯଦି ପ୍ରାଣାୟଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 5,000। 3ରୁ 3 ଶୂନ, 2ରୁ 2 ଗଲେ 0, 4ରୁ 4 ଗଲେ 0, 5ରୁ 5। ଏପରି ଭାବରେ କେତେ ଦେଇଛି? 7,77,777। 777କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟଣ କରିବା କେତେ ପାଇବା? 777 0 0 0 7,77,000 ପାଇବା। ଏପରି ଭାବରେ ଆକୁ ବି କରିହେବ, ଆକୁ ବି କରିହେବ, ଆକୁ ବି କରିହେବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲିମାର ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା। ଲିମା ରେଳଗାଡ଼ିରେ କୋଲକାତାରୁ 12,540 ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। 12,540 ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାରାଣାସୀକୁ ଯିବା ବେଳେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 3,275 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ବାରାଣାସୀର ତାର ମାମୁଁ 49 ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାର ରେଳ ଟିକଟ ବାବଦକୁ 2,645 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ମରଣିକା ପତ୍ରିକା କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା 1,275 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଲିମା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିଥିବ? ଦେଖ ପିଲେ, 12,540 ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାରାଣାସୀରେ ସେ କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ କେତେ 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 ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଇନସ୍ କଲା? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? 3,275। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, 13ରୁ 7 ଗଲେ 6, ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 4ରୁ 2 ଗଲେ 2, 12ରୁ 3 ଗଲେ 9, ତା ପାଖରେ ରହିଲା 9,265। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ସେ 3,275 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ବାରାଣାସୀରେ ତାର ମାମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? 50। ତାହେଲେ ହାତର ଯୋଗ ହେଇଗଲା କେତେ ହେଲା? 5, 6, 2, 9, 11, 1 ରଖିଲା 10, 14, ପୁଣି 14,165 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାର ରେଳ ଟିକଟ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? 26,45। ପୁଣି ମାଇନସ୍ ହେଲା। 5ରୁ 5 ଗଲେ 0, 2, 11ରୁ 6 ଗଲେ 5, 13ରୁ 2 ଗଲେ 11, 11,520 ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ମରଣିକା ପତ୍ରିକା କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉଥରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 1,200
75 7 5 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5 11 ରୁ 7 ଗଲେ 4 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2 11 ରୁ 1 ଗଲେ 10 ଟୋଟାଲ 10,245 10,245 ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ 70,500 କେତେ 70,500 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେମାନେ ଗଣିତ ଖେଳ ଉପକରଣ ଓ ଗଣିତ ନମୁନା ପାଇଁ 39,785 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5,945 ଟଙ୍କା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ଏବଂ 1900 ଟଙ୍କା ଖେଳ ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଏତିକି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ହେଲା। ତାପରେ 39,785 ଏବଂ 95 39,000 ରାଇଟ୍ 95,145 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଖେଳ ଉପକରଣ ପାଇଁ 19,000 19,548 ଟଙ୍କା କଲେ। 5 5 10 8 18 1 ରଖିଲା 4 4 8 8 8 16 1 17 1 ରଖିଲା 5 5 10 10 8 18 1 ରଖିଲା 9 9 18 9 3 27 27 1 28 2 ରଖିଲା 3 2 5 1 6 68,878 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇଏ କଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ କି? ଆକଳନ କର, ନିଜର ମତକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ସେମାନେ 70,500 ଏବଂ 68,000 ତାଙ୍କର ଆକଳନ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2 9 ରୁ 2 4 14 ରୁ 8 ଗଲେ 14 ରୁ 8 ଗଲେ 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1 ଆଉ କେତେ ବଢିବ 1622 ନିଜର ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ କି? ୟେସ୍ ହଁ ଆକଳନ ନିଜର ମତ ହଁ ତୁମ ଆକଳନ ହିସାବ କରି ଦେଖ ଆକଳନ ଆଉ 1622 ଟଙ୍କା ବଢିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ 8,250 କିଲୋଗ୍ରାମ ସାମଗ୍ରୀ କରିପାରେ 8,250 ଗ୍ରାମ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ 3,675 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ 2,850 କିଲୋଗ୍ରାମର ଲୁହା ଗଡ଼ ନେବ। 5 7 5 12 1 ରଖିଲା 8 9 9 8 6 14 1 15 1 ରଖିଲା 4 6 ଟ୍ରକର ସମୁଦାୟ କେତେ ଓଜନର ବୁଝେଇ କରାଗଲା? 6,525 ଟ୍ରକର ବୁଝେଇ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଆଉ କେତେ ଓଜନ ପରିବହନ କରିପାରିବ? 800 250 1000 ତାପରେ 6,525 25 7 1 ଆଉ 1,725 ପରିବହନ କରିପାରିବ। କ୍ଷିପ୍ର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କେମିତି। ସୁକାନ୍ତ 10 100 1000 10,000 ସଂଖ୍ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 100 କିମ୍ବା 1000 ହେବ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖ ବେଲେ 32ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 100 ହେଇଯିବ? ଆର ସିମ୍ପଲ ଉପାୟ
ସିମ୍ପଲ ଉପାୟ କ'ଣ ଏ ଉପାୟଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। 32ରେ ଯେହେତୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ 100 ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ 9 ରଖିଦେବା, ଦୁଇଟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। 9ରୁ 2 ଗଲେ 7, 9ରୁ 2 ଗଲେ 9ରୁ 3 ଗଲେ 6। ଆମେ ଯଦି 32ରେ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଦେବା, କେତେ 6 ଆଉ 8 ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ 100 ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। 6 8 ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ରାଇଟ୍, ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଇଛି। 32ରେ ଯଦି ଅନେଶ୍ୱତ ଫେରାଣ କରିବା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି 1 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। ସେହିପରି ଭାବରେ 59ରେ କେତେ ଆଡ଼ କଲେ ଆମେ 100 ପାଇବା। ସିମ୍ପଲ 59କୁ ରଖିବା, ତାପରେ ଏଠି 99, 9ରୁ 9 ଗଲେ 16, 9ରୁ 5 ଗଲେ 40, ଏଠି ଯଦି 41 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ 100 ପାଇଯିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଠିକ୍, তুমি 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇଗଲା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବି ସେମିତି କରିପାରିବ। 8 7 7, ଏଠି କ'ଣ ରଖିବ 3ଟା 9 ରଖିବ, 3ଟି 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବ। 9ରୁ 7 ଗଲେ 2, 9ରୁ 7 ଗଲେ 2, 9ରୁ 8 ଗଲେ 1। 1କୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ 8 7 7 ପ୍ଲସ୍ 123 ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 1000। ଏମିତି ଏଇଟା ବି କରିପାରିବା, ସେମିତି ଏଇଟା ବି କରିପାରିବା, ଏଇଟା ବି କରିପାରିବା। ଏଇ ଯଦି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଇଏ ବି ସେମିତି ହେବ। 180 ଦେଇଛି, 9 9 9, 9ରୁ 0 ଗଲେ 0, 9ରୁ 8 ଗଲେ 1, 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, 811 ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା 100, 9ରୁ 0 ଗଲେ 9ରୁ 0 ଗଲେ 9, ସରି 9 9 କେତେ ବଢ଼ା 880, 820 ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। 180 9 9 9, 9ରୁ 0 ଗଲେ 9, 9ରୁ 8 ଗଲେ 1, 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, 820 ଯଦି ଆମେ 880 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ରାଇଟ୍ 1000। ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏହାକୁ ବି କର। ତାପରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା 6 7 9 ଯଦି ଫେଣା କରିବା, 17ରୁ 9 ଗଲେ 58, ସେମିତି 83ରୁ 9 ଗଲେ 83ରୁ ଯଦି ନ ଯିବା 13ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେବ, 13ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେବ 4, 7 64। ଏପରି ଭାବରେ ଆକୁ ବି କରିପାରିବ। ସେମିତି ପିଲେ ଦେଇଛି ଏକାର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମାନ ଥିବ ଏବଂ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଲଗା ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଏକାର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ 22 3 6, 3 3 3 ସମାନ, 2 2 ସମାନ, 4 0 4 4 4 ସମାନ। ସେମିତି 8 5 5 8 8 8 ସମାନ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ 100ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। 90ରୁ 900ରୁ 1200 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଏକାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାହା ବି ଜଣାଇବେ। ଏହି 3ଟି ଯାକ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଏଠି ଦେଇଛି 3ଟି କୋଠରୀରେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏପରି ସଜାଇ ରଖ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଓ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନରୁ ବଡ଼ରୁ କମେ ସଜାଡ଼ି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ 1 2 3 ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା 4 5 6 7 8 9, ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା 1 2 3 4 5 6 ବଢ଼ିଲା 7 8 9 ବଢ଼ିଲା। ଏମିତି ଏଇପଟେ 1 4 7 ବଢ଼ିଲା, 2 5 8 ବଢ଼ିଲା, 3 6 9 ବଢ଼ିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ କମି କମିଯିବ, ଇଏ କମି କମିଯିବ। ତାର ଓଲଟା କରିଦିଅ, କମି କମି ଗଲେ କେମିତି ହେବ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, କମି 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 ହେଲା, କମି କମି ହେଲା, କମି କମି ହେଲା, ଇଏ ବି କମି କମି ହେଲା, ଇଏ ବି କମି କମି, ଇଏ ବି କମି କମି ହେଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବି କରିପାରିବ। ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମାନେ
अं, 9 9 8 7 ହ୍ରାସ ହେଇକି ଯିବ ନା। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ଏପଟେ କମିଗଲା କମିଗଲା ହ୍ରାସ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ବଢ଼ିଗଲା ବଢ଼ିଗଲା ରାଇଟ୍। ଏହାକୁ ବି ସେମିତି ଭାବରେ କରିପାରିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ହବ। ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡୁଥିବ, ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଉ, ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିବାର ଅଛି? ସଂଖ୍ୟାର ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 0 2 4 6 8 ଯଦି ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାହେଲେ ଇଏ 7 ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ, ଇଏ 8 ଅଛି, ଇଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 4 ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 100 ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 9 ଅଛି ହବନି, 9 ଅଛି ହବନି, 9 ଅଛି ହବନି, 3 ଅଛି ହବନି, 6 ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହବନି, 2 ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହବନି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରଳୀକରଣକୁ ଦେଖ, ସଜ୍ଜୀକରଣ। ଦେଖ ପିଲେ, ଟୋଟାଲ 18ଟି ଯୋଡ଼ାରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଇଠି 23 ଥର ଯୋଡ଼ାରେ ସରଳୀକରଣ ହେଇଛି। 18ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ, 2 ଯଦି ଯୋଗ କରିବା 20 ହବ। 20 କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, 2 ଯୋଡ଼ା ହିଁ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଉଛି କି ନା? ଯଦି 23ରେ 2 ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନା? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହୁଛି। ସେମିତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତୁମେ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆମେ 2 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ 2 ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। 12 6 ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 12 6 2ଟା ଯୋଡ଼ା, 2ଟି ଯାକ ଯୋଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ, 5 ଯୋଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାଛ, 5 + 5 10 ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କର। 13 9 ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 13 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ 9 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ଯୋଡ଼ା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାଛ, 5 6 5 11 11 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 7 12 ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଡ଼ା, 7 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 12 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବାଛ, 5 6 3 4 1 2 ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟାର। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶ୍ରୁତି ତାର କୁମ୍ପିକୁ ଖୋଲିବାରେ 1 ଟଙ୍କିଆ 8ଟି, 1 ଟଙ୍କିଆ 8ଟି, 2 ଟଙ୍କିଆ 9ଟି, ଏବଂ 5 ଟଙ୍କିଆ 5ଟି, ଏବଂ ପାଇଲା 38 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିକର କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। କେତେ? 38। ହେଲେ ସେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଥିରୁ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ନେବ? ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ସମ୍ଭବ? 5 5 5ର ମୁଦ୍ରା 5ଟି ନେବ, ଏବଂ 1ର ମୁଦ୍ରା 8ଟି ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ସମାନ ଷ୍ଟିକରଟି କିଣିବାର ହେବ। ସରି,
ଦୁଇ 2 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା 2 ମୁଦ୍ରା 9ଟି ନେବ। 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସହଜ। ରଘୁ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ସାହସ ସହିତ ଖେଳେ। ସେ ଥରେ ସୁଇଚ୍ ଦବେଇଲା, ଆଲୋକ ଜଳେ। 2 ଥର ଦବେଇଲେ ଆଲୋକ ଲିଭିଯାଏ। ସେ 2ୟ ଥର ସୁଇଚ୍ ବଦଳେଇଲେ ଆଲୋକ ଜଳେ। ସେ ଏହିପରି ଅନେକ ଥର କଲା, 23 ଥର। ଯଦି ଯୁଗ୍ମରେ 2ୟ ଥର ଆଲୋକ ଜଳେ ବୋଲେ ଆଲୋକ ଲିଭିଯାଏ। ଯୁଗ୍ମରେ ଲିଭିଯାଏ, ଅଯୁଗ୍ମରେ ଆଲୋକ ଜଳେ। ଆଲୋକ ଜଳେ। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି 23 ଅଯୁଗ୍ମ, ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଜଳିବ। ଆଲୋକ ଜଳିବ। এই কোশ্চেনର ଆନ୍ସର ଆଲୋକ ଜଳିବ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ କେତେଥର ସୁଇଚ୍ ଦବାଇଲେ ଆଲୋକ ଜଳିବ, କେତେଥର ସୁଇଚ୍ ଯୁଗ୍ମ ହେଲେ ଲିଭିଯିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲେ ଜଳିବ। ପର୍ବତ ଆରୋହଣ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋହିତେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଲୋକ। 8,000 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 5ଟି ହିମାଳୟ ଶିଖର ଆରୋହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା, ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋହିତେ, ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା 5ଟି ହିମାଳୟ ଶିଖରର ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପ୍ରତି ଯେମିତିକି କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ତାଙ୍କେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। 2022ରେ କାଞ୍ଚନ ପର୍ବତ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଅଛି। 2013ରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ, ଯେଉଁଟାକି ନେପାଳ ଓ ଚୀନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। 2019ରେ ମକାଲୁ ପର୍ବତ, ଯାହାକି ଚୀନ ଓ ନେପାଳ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 8,485 ମିଟର। ଏବଂ 2018ରେ ସେ ଲୋହତେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ତିବ୍ବତ ଓ ନେପାଳର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 8,516। 2016ରେ ସେ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ପର୍ବତ, ଯେଉଁଟାକି ଆଫ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାର ଉଚ୍ଚତା 5,895 ମିଟର ଅଛି। ଏବଂ 2017ରେ ସେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏଲବ୍ରସ୍ ପର୍ବତ, ଯେଉଁଟାକି ରୁଷିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 5,672। ସେପରି ଭାବରେ 2021 ମସିହାରେ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା 1 ପର୍ବତ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ନେପାଳଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 8,091। ସେ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର କେଉଁଠି? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ହେଉଛି ନେପାଳ ଓ ଚୀନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 8,848। ସେପରି ଭାବେ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିଖର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛି 8,848 ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି 5,642। ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 6, 4ରୁ 4 ଗଲେ 0, 8ରୁ 6 ଗଲେ 2, 8ରୁ 5 ଗଲେ 3। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 3,206। 3,206। ଏଲବ୍ରସ୍ ପର୍ବତ ଓ କାଞ୍ଚନା ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖରର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଏଲବ୍ରସର 5,000 ଏବଂ କାଞ୍ଚନା 8,000। 8,586 ଏବଂ 5,642। 6ରୁ 2 ଗଲେ 4, 8ରୁ 4, 15ରୁ 6 ଗଲେ 9, 7ରୁ 5 ଗଲେ 2। ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହବ ଏତିକି ମିଟର। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରିୟଙ୍କା 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2013 ମସିହାରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ କରିଥିଲେ? 2013 20 ଯଦି ଫାଇନାଲ କରିବା କେତେ ହବ? 11 2 ଗଲେ 9,
1993 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି? ଗଣିତ ମେଳା। ଯୁବ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏକ ବଡ଼ ଗଣିତ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଛପାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଛପାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ ଏବଂ ଛପାଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18,225, 19,043, 20,863। ଏମିତି ଭାଗ ନେଇଥିବା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି 8,104, 19,265, 19,974। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା କି? ଦେଖ ଏଇଠି ଅଧିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଧିକ ଅଛି, ଏଇଠି କମିଯାଇଛି, ଏଇଠି କମିଯାଇଛି। ନା, ଯଦି 10ଟି ନୁହେଁ ତେବେ କେତେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କମ୍ ପଡ଼ିଲା ହିସାବ କର। ଆକୁ ମିଶାଣ କର, ଆକୁ ମିଶାଣ କର, ଆକୁ ମିଶାଣ କର, ଯାହା ହବ ତାକୁ ଫେଡ଼େଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ତେବେ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି ହିସାବ କଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଯୋଗ କର, ହେଲେ ତମର ହୋମୱାର୍କ ପୁରା ଯୋଗ ଫଳ ମିଶାଣ କରିବ, ଏସବୁକୁ ମିଶାଣ କରିବ ଏବଂ ଫେଡ଼ାଣ କରିବ। ନିହାର ଏକ ବର୍ଷରେ ଗାଈ ଓ ଛେଳି କିଣିବା ପରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା। କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା? 92,375। ସେ 26,000ରେ ଦୁଇଟି ଗାଈ, 26,000ରେ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଏବଂ 17,000ରେ 3ଟି ଛେଳି। ଦୁଇଟି ଗାଈ, 17,000ରେ 3ଟି ଛେଳି। ସେ ଟଙ୍କା ଏତିରେ କ୍ଷୀର ଦୁଇବା ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିଲା। କ'ଣ କିଣିଲା? 19,873 ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ଦେଖ ଟୋଟାଲ ସେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? 7, 3, 8, 9, 18, 7, 25, 2, 3, 4, 5। ସେ ତା ପାଖରେ 92,375 ଥିଲା, ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ୟେସ୍, କ'ଣ କହୁଛି? ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ୟେସ୍, ହଁ, ତା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଥିଲା? କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା? 92,375, 55,873। କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା? ଫେଣାଣ କରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିଯିବ। 2, 2, 13, 11, 5, 6, 8ରୁ 5 ଗଲେ 3। ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା। 36,502, 36,502। ଇଏ ବି ସେହିପରି ଭାବରେ ହେବ, ଇଏ ବି ସେପରି। ଲାଷ୍ଟରେ କରିଦେବା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ବିରାଟ କୋହଲି 27,599 ରନ୍ କରିଛି। ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଠାରୁ ଏତିକି ରନ୍ କରିଛି। କେତେ ରନ୍ କରିଛି? 6,785 ଟଙ୍କା କମ୍ ରନ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରର ଟୋଟାଲ ରନ୍ କେତେ? 9ରୁ 8 ଗଲେ 1, 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, 5ରୁ 15, 7 ଗଲେ 8, 6ରୁ 6 ଗଲେ 0, 2। ତାହେଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରର ରନ୍ ହବ 20,841। 20,841। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ କିଏ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛାଡ଼ିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ
ଆପଣ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।